ओ अच्छा। नमो वीतरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आर्याणम नमो उवजायाणम नमो उपसायाणम नमो लोए सव्व साहुणम नमो लोए सहस्रनाम ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमस्कारो सव्वपावपणासनो सर्वपावपनासनो प्रणासनो मंगलाणं च सव्वेसीं मंगलाणं च संवेसे परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और जिया दीदी, आपको आता है ना डेली प्रेयर? जिया, हाँ डेली प्रेयर आता है ना आपको? हाँ आता है। आप बोलिए। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में और समझ हे दादा भगवान, आप कैसी शक्ति प्रदान करें कि जिससे मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, जिससे मेरा शरीर रूपी साधन मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ने में और समझने में मदद रूप हो। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से कुसंग से बिल्कुल दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में नैतिक, विश्वसनीय और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। और करिश्मा स्टडी का बोलिए। हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ने में और समझने में जो बाधाएं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी आप मुझे परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। ओके, प्रदीप दादा थोड़ा इन लोग का एक्सपीरियंस सुनेगा। ऐसे बोला जाता है टाइम इज मनी। या तो भी ये आप टाइम ऑफ मनी का क्या मीनिंग है आप देखेंगे तो आपका टाइम होमवर्क स्टडी में कितना जाता है डेली एवरेज, ओके, एक्स्ट्रा स्टडी में कितना जाता है, टीवी आईफोन में कितना जाता है, मम्मी के हेल्थ केयर कितना जाता है, तो आपको फ्री टाइम कितना मिलता है। 5 थिंग मालूम पड़ गया सबको? हाँ, एक इसलिए हमने बताया था कि हमेशा पेपर पेंसिल साथ में रखना। तो एक्स्ट्रा होमवर्क का टाइम कितना, एक्स्ट्रा स्टडी का टाइम कितना, टीवी आईफोन का टाइम कितना, मम्मी को हेल्प करने का कितना टाइम, और फ्री टाइम कितना मिलता है एवरेज डेली। सबको मालूम पड़ गया? हाँ ओके, कौन स्टार्ट करेंगे पहले? ओके, दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। मुझे होमवर्क करने का टाइम 2 घंटे का मिलता है। एक्स्ट्रा स्टडी का 3:30 आवर मिलता है। टीवी और मोबाइल में आधा घंटा, और मम्मी की हेल्प में 15 से 20 मिनट, और फ्री टाइम आधा घंटा। ओके, वो सारा दिन खत्म हो जाता है। लेक्चर होता है ना, फिर खत्म। ओके, वेरी गुड। कितना दीदी?
जय सच्चिदानंद। मैं टीवी और फोन में 1 आवर, एक्स्ट्रा स्टडी में 5 आवर्स, डेली स्टडी जो स्कूल में होती है उसमें 6 आवर्स, मम्मी की हेल्प में 15 मिनट और बाकी का फ्री टाइम। कितना टाइम अप्रोक्सीमेटली? 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा? तो नहीं, आप टीवी देखते हैं क्या आईफोन देखती है? फोन, टीवी नहीं है। ओके, वेरी गुड। आईफोन में क्या देखते हैं आप? सीरियल देखते हैं, फिर व्हाट्सएप। ओके, तो सीरियल का मीनिंग मालूम है क्या होता है? तो सीरियल देखने से क्या होता है मालूम है? अपना वो ब्रेन चेंज कर देगा। अच्छा हिता से बड़ा पूरा हिता बनेगा, और प्रदीप दादा बताएगा आपको। तो दिस सीरियल्स आर टू चेंज अवर माइंडसेट, so you have to be very careful this serial. Okay, विधि दीदी? हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा स्कूल टाइम 7 घंटे का है, होमवर्क नहीं का नहीं, टाइम स्कूल 2। टाइम मैंने नहीं पूछा। अच्छा होमवर्क, सॉरी, घर पे होमवर्क आके कितना टाइम? हाँ सॉरी, होमवर्क का टाइम 3 घंटे का है, एक्स्ट्रा स्टडी का टाइम 5 घंटे का है, टीवी तो आधा घंटा देखती हूँ और मम्मी को हेल्प आधा घंटा करवाती हूँ और फ्री टाइम भी आधा घंटा मिलता है। आप टीवी क्या देखती है? टीवी में मैं भी सीरियल ही देखती हूँ। ओके, आपका माइंड सब खत्म हो जाने वाला है दादा। तो हेल्प करो इन लोग को। खुशी, अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। मुझे होमवर्क का टाइम और पढ़ने का टाइम 4 आवर्स है। टीवी टीवी देखने का टाइम 30 मिनट्स है। मम्मी को हेल्प करने का टाइम 15 मिनट्स है। और फ्री टाइम 1 घंटा मिलता है मुझे। ओके, और एक घंटा में क्या विधि दीदी को परेशान करने का होता है? नहीं। कि मोनिका? हाँ, मेरा होमवर्क में 2 घंटा जाता है और एक्स्ट्रा स्टडी में 4 आवर्स, और टीवी फोन में भी आधा घंटा जाता है, और मम्मी का हेल्प में आधा घंटा, और एक्स्ट्रा स्टडी में भी वही बाकी का टाइम। मोनिका और आई मीन खुशी? हाँ, मैं होमवर्क 3 आवर्स है मेरा होमवर्क टाइम, और स्टडी टाइम मुझे 2 आवर्स है, और एक्स्ट्रा स्टडी मैं 1 आवर करती हूँ, और मम्मी की हेल्प मैं हाफ एन आवर करती हूँ। फोन में 20 मिनट्स देखती हूँ। दैट्स ऑल। हाँ जय ओके, सचिन। एक मिनट करिश्मा, आपको तो फ्री टाइम है सबको परेशान करने का, राइट? नहीं, आपको कितना टाइम लगता है स्टडी में? 1 घंटा। 1 घंटा। और दूसरा? तो कल लिख के बताना हमको, दर्शक। हाँ जय सचिदानंद, मुझे 3 घंटा मुझे एक्स्ट्रा स्टडी के लिए मेरा जाता है। फिर आफ्टरनून में मुझे 6 to 7 आवर्स मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, इसलिए मैं 6 to 7 आवर्स स्टडी करता हूँ, और 15 मिनट्स मुझे फ्री टाइम मिलता है। ओके, प्रहार? प्रहार अनम्यूट कीजिए। हाँ, अनम्यूट हूँ। हाँ बोलो, अभी सुनाई नहीं दे देता रहे? है। हाँ बोलो। हाँ हाँ, मैं पढ़ता हूँ 1 से 1.5 घंटे, और कोई बार 2 घंटे। तो मुझे फ्री टाइम, मैं मोबाइल और टीवी रोज देखता हूँ 1 घंटा, और मोबाइल वीक में 1 टाइम, आधा घंटा। जी हाँ। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा डेली स्टडी में 4 आवर होता है, और एक्स्ट्रा स्टडी में 1 आवर, और फ्री टाइम आधा घंटा, मम्मी की हेल्प आधा घंटा, और मोबाइल 1 आवर। तीर्थ?
हाँ, मेरी मम्मी की मदद में आधा घंटा होता है, मोबाइल देखने में घंटा होता है और स्टडी में मेरा घंटा होता है। आरुष, 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 रजनी दादा, हाँ बोलो। मैं मम्मी की भी हेल्प करता हूँ, उसमें भी 15-20 जय सच्चिदानंद। आपने मम्मी तो को कल क्या हो गया था मम्मी के साथ? आज क्या हो गया था? आज पढ़ाई में उसके साथ कर दिया, क्यों? उसकी नहीं बात सुनी थी। बहुत सारा होमवर्क था तो मम्मी बोल रही थी फास्ट कर ले तो मुझे उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था। आरुष, जय सच्चिदानंद। मेरा स्टडी टाइम 7 आवर है और एक्स्ट्रा टाइम 1 आवर। ओके, वेरी गुड। तो प्रदीप दादा और दीपकांत जी दादा, तो कल एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि ये टीवी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टीवी? ओके, पर्पस, टीवी का पर्पस क्या है? कि सबको माइंडसेट चेंज करने का, क्या खरीदने का, क्या वो सब, वो साइकोलॉजी यूज करते हैं टीवी वाले सब। तो वे टू बी वेरी केयरफुल कि अपना खुद का आइडेंटिटी वो नहीं हो जाए। ओके, दीपक दादा आपको बोलने का है कुछ और बाद में प्रदीप दादा बोलेंगे? ओके, दीपक दादा नहीं है, प्रदीप दादा आप बोलिए। मिनट। ओके, पहली बात तो ये है कि धीमे धीमे आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये जो सीरियल की बात है ना, वो आपके माइंड को बहुत करप्ट करेगा। दरअसल नॉइज, टर्न इट ऑफ। टीवी, ये सीरियल देखने में कोई हर्ज नहीं है ऐसे, लेकिन आप ऑब्जर्व करो कि ये आपके मन पर क्या असर पड़ती है। तो मैंने तो इतना समझ लिया है कि ये लोग हमें अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा मसाला डालते हैं ना, और हम चक्रावे में ही रहते हैं। और आप सोचो कि ये उम्र में अगर आपको वो सब उसकी असर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, आप सोचो। उससे अच्छा अपनी सिस्टर के साथ झगड़ा करेंगे ना, भाई के साथ झगड़ा करेंगे, वो अच्छा है। वो करिश्मा के साथ कुश्ती करेंगे ना, तो अच्छा है। दंगल करो उसके साथ, तो वो अच्छा है। दैट इज प्रैक्टिकल, वो कुछ नहीं है। वो आप सोचो, कुछ कुछ दिनों के लिए आप मत देखो, चेक करो, और उसका परिणाम आपकी मानसिकता पर क्या पड़ता है वो देखो। ये है ना, हमें पता नहीं चलता है कि इसकी क्या असर पड़ती है हमें, लेकिन वो असर पड़ती है, और फिर उसकी असर को वाइप आउट कौन करेगा? इसीलिए ये एक बार ये क्या बोले, ये आपकी कमजोरी चली जाएगी ना, यू विल एंजॉय। उससे अच्छा और कुछ समय किसी और में इन्वेस्ट करो तो वो अच्छा रहेगा। जय सच्चिदानंद। और अच्छा टीवी आता है, नेशनल ज्योग्राफिक आता है और साइंस कुछ आता है, तो उसमें करेगा तो दूसरे के साथ भी बात कर सकता है ना कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है। लेकिन ये सीरियल में क्या है, झगड़ा होता है, कोई सुनता नहीं किसी का, वही सिखाते हैं सब। ओके प्रदीप दादा। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। टाइम इज मनी। टाइम इज मनी का मतलब, मैं पहले आपकी उम्र के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति को, बच्चे को आगे बढ़ना है, उसका अच्छा फ्यूचर बनाना है, तो उनका समय किस में डालना चाहिए? तो कि
हमें हमारी खुद को जांच करना चाहिए कि मुझे कितना परसेंटेज पढ़ाई में आता है, कितनी मेरी याददाश्त रहती है और कितना मेरे में कमजोरियां है। तो पहले हमें स्टडी को प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि वो आपका पूरा भविष्य उनके पर रहा है। अब समझे। दूसरी बात हम हेल्थ की करते हैं, तो वो फूड के लिए आता है। तो अगर मैं आपको ये पूछता हूं कि टीवी में, मोबाइल में हमें क्या पढ़ाई में काम आवे ऐसी चीज आती है? नहीं। दादा भगवान की भक्ति करने में कुछ काम आवे ऐसी चीज आती है? नहीं। चलो, हेल्थ के लिए कोई अच्छा फूड की एडवर्टाइजमेंट आती है? नहीं। पिज्जा की एड आती है, दूसरी सब कोल्ड ड्रिंक्स, टी, सब की एड आती है। लेकिन कभी बाजरी का रोटला की एड आती है, करेले की सब्जी खाने की एड आती है? नहीं। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम कैसे बोल सकते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूं, क्योंकि हमारी हर जगह पे हमारे पास जो कुदरत ने शक्ति दी है, तो वो शक्ति का हमें पूरा उपयोग करना चाहिए कि मैं समय का कैसे उपयोग कर रहा हूं या कर रही हूं, ये मेरे लिए कितना फायदामंद है और नुकसान, वो हम कर सकते हैं कि नहीं? वो शक्ति है कि नहीं अपने पास? खड्डा रास्ते में चलते चलते खड्डा दिखा तो खड्डे में से जाएंगे कि साइड में से जाएंगे? साइड में से जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि खड्डे में गिरेंगे तो तकलीफ होगी। तो टीवी, मोबाइल में हमें जितनी जरूरत नहीं है, तो फिर हमें उनका उपयोग करने की जरूरत है? नहीं। उसकी दोस्ती रखनी जैसी है? नहीं। अगर ये आपके लिए कुछ काम का हो तो अलाउ, लेकिन माइंड, स्पीच एंड बॉडी इफेक्टिव है। तो आप जैसा देखोगे, जैसा सुनोगे, तो सब अंदर असर होती है। उनको दादा भगवान ने क्या बोला कि अंदर फिर भावाभाव होता है। क्या होता है कि मारे આવું કરવું છે, મારે આવું પહેરવું છે, મારે આ પ્રમાણે બધું કરવું છે। એટલે कहने का मतलब कि हम सत्संग जितना भी सुनेंगे तो उनका भी फायदा होगा, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई का भी फायदा होगा। लेकिन टीवी, मोबाइल का जितना यूज अननेसेसरी करेंगे तो इतना नुकसान भी होगा। इसीलिए टाइम इज मनी का मतलब ये होता है कि हमारा मनुष्य जीवन में हर उम्र में, विद्यार्थी जब आप हो, स्टूडेंट्स हो, तो मेरा भविष्य कैसे उज्जवल बने, मेरी तंदुरुस्ती कैसे अच्छी रहे, उन पर ध्यान देना चाहिए। जो आदमी, जो महात्मा लोग का स्टडी नहीं करना है, उनकी उम्र हो गई है या जॉब है, बिजनेस है, तो उन लोगों को उनमें ध्यान देना चाहिए। टीवी ये किसके लिए है आपको पता है? दादा भगवान का सेंटेंस बता दो। जे गुजराती में बोलू छू, पछी हिंदी करशे दीपक आनंद। दादा के छे, दादा भगवान कहे छे के टीवी जोवू एटले शू? ते के शरीर ऊपर गंधातो कादव चोपड़वो। तो के शरीर में ने बधे अंदर बळतराओ थई जाय तो कादव में भैंस ने ठंडक लागे तळाव में। एवी रीते आ मनुष्यों ने टीवी जोवाथी एने अंदर ठंडक लागे छे। हवे आत्मा मिला, दादा की भक्ति मिली, अच्छा खाना मिला, अच्छा माँ बाप मिला, घर मिला, सत्संग मिला, तो अभी हमें ये तय करना होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि टीवी नहीं देखो, ऐसा मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं मेरे शरीर पर ये कादव क्यों लगाऊं? मेरे पास इतना सुख है, मैं दादा की भक्ति तो इतनी कर नहीं सकता हूँ, आज्ञा का पालन नहीं कर सकता हूँ, मेरी गलतियां मुझे नहीं दिखती है, उनका प्रतिक्रमण नहीं होता है, जितनी शक्ति की जरूरत हो शक्ति भी नहीं मांगता हूँ। सिमंदर स्वामी प्रत्यक्ष हरिहंस भगवान है, उनके पास बैठने का, भक्ति करने का टाइम नहीं मिलता है, और टीवी को देखने का और मोबाइल में टाइम। तो आप ही सोच लो कि पढ़ाई की इफेक्ट ज्यादा है
माँ बाप की इफेक्ट ज्यादा है, सत्संग की इफेक्ट ज्यादा है, कि टीवी और मोबाइल का अट्रैक्शन ज्यादा है? किसका ज्यादा अट्रैक्शन है आप बताओ? मोबाइल का। क्योंकि वो मैकेनिकल सिस्टम है, वो मैन मेड है। सिमंदर स्वामी लाइव है, दादा भगवान है, हमारे अंदर आत्मा है, नमस्कार विधि है, प्रार्थना विधि है, उसमें आपको जल्दी जल्दी लिपटाने का मन होता है। और टीवी मोबाइल में आराम से हम देखते रहते हैं। ये गलती होती होगी किसी से? हाँ होती है। होती है। बस तो आपको अभी इससे छुटकारा पाना चाहिए। टाइम इज मनी का मतलब ये होता है कि हर एक इंसान को उनकी उम्र के मुताबिक, रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक समय का कैसे प्लानिंग करना चाहिए। जैसे कि मैं आपका पुत्र हूं व्यवहार से, तो मेरा एक एक समय दादा की भक्ति, आज्ञा और सत्संग में जाना चाहिए। आप समझे? दूसरा कि अगर फाइल आई, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, तो उसको हमें कैसे ज्ञान से उसका सॉल्यूशन लाना है। जो महात्माओं को अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है, 2 टाइम खा पी के आराम से रहना है, उनको क्या करना चाहिए? बचपन से लेकर आज कल की गलतियों को देख देख के प्रतिक्रमण करके उनका जीवन शुद्ध करना चाहिए। दादा की आज्ञा का पालन नहीं होता है तो उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, दादा के पास शक्ति मांगनी चाहिए और खुद के आत्मा का गुणों की भजना करनी चाहिए। आप समझे? हम सभी को दादा ने इतना सब दिया है जिसमें संसार की कोई चीज की जरूरत है ही नहीं, लेकिन हम डिपेंडेंट होते जाते हैं। डिपेंडेंट समझ में आया ना? हाँ। एक बार मोबाइल की आदत पड़ गई तो आप इससे छुटकारा नहीं पा सकोगे। एक बार सीरियल टीवी में देखने की आदत पड़ गई तो फिर आपको याद आता रहेगा। दादा भगवान याद नहीं आएंगे, पढ़ाई नहीं याद आएगी, प्रतिक्रमण याद नहीं आएगा, लेकिन सीरियल का टाइम याद आएगा कि ये सीरियल का टाइम हो गया। आई एम राइट और रॉन्ग? तो हमें ये देखना होगा कि यार ये टीवी मुझे इतना खींचता है, तो क्या सिमंदर स्वामी दादा की विधि वो मेरी पढ़ाई से ज्यादा कीमती है क्या? वो मुझे मोक्ष में ले जाएगा? टीवी देखता रहूंगा तो मेरी पढ़ाई में मार्क्स अच्छी आएगी क्या? मेरी हेल्थ अच्छी होगी, मेरी आंखें अच्छी होगी, मेरा बिहेवियर, मेरा माइंड, स्पीच, बॉडी में अच्छे संस्कार आएंगे क्या? टीवी मुझे क्या सिखाता है? इसीलिए दादा भगवान हमें कहते थे सभी आपके पुत्रों को। मैं वो बात आप बताता हूँ, फिर बाद में मेरा सत्संग पूरा हो जाएगा। दादा भगवान कहते थे कि आप कच्चे हो, आप में कोई व्यवहार की आवड़त नहीं है, आप इतने, फिर भी आप मेरे पास आए हो। अगर मैं आपको यहाँ से निकाल दूंगा तो आपका क्या होगा? इसीलिए दादा हमें प्रेम देते थे, सत्संग करते थे, विधि करते थे और बातें समझाते थे। तो मैं भी कच्चा पड़ा हूं, लेकिन मेरा हमेशा लक्ष्य रहता है दादा की कृपा से कि टीवी और मोबाइल से ज्यादा तक दूर ही रहता हूं। क्यों? कि मैंने मेरे फाइल नंबर 1 प्रदीप को बोल दिया कि तू आज्ञा में तो रहता नहीं है, तू दादा की भक्ति तो करता नहीं है। दादा के देह विलय के बाद इतने साल हो गए, अभी भी जो करना चाहिए वो तूने कुछ किया नहीं, और क्यों टाइम भी गवाता है? ये श्वास चलती है, कब बंद हो जाएगी, तो आप अपना काम कर लो। और मैं भी आपको कहता हूं कि आपकी लंबी उम्र है, दादा के कल्याण में आपको काम करने का अवसर मिला है, आपके इतने अच्छे माँ बाप का सहकार मिला है, प्रेम भाव मिला है, जो भी सुविधा हमारे किस्मत में है, लेकिन आज से तय करो कि कोई मैकेनिकल चीज मेरा मन दिखावे कि मुझे टीवी देखना है, तो एक बार उसको बोल दो नहीं, पहले विधि करो, 5 बार त्रिमंत्र बोलो, फिर 10 असीम जयकार बोलो, मैं बाद में बोलूं तब देखने का है। एक बार एक प्रयोग तो करके देखो, करोगे? हाँ। अगर मोबाइल का बोले तो आपको बोलने का, मोबाइल में क्या है? मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, कौन सा क्वेश्चन आंसर है?
क्या सीखने का है? उसमें चरण विधि लिखी है। क्या क्या पढ़ना है? चलो अपने किताब में से पढ़ लेते हैं, मोबाइल में से नहीं पढ़नी है। आप समझे? हाँ। फिर देखो के अंदर मन क्या बताता है, बुद्धि क्या करती है। लेकिन ये मैकेनिकल है। दूसरा दादा भगवान ने बताया कि जितना जरूरत है व्यवसाय में, पढ़ाई में, कहीं भी, सत्संग में, तो आपको ये मैकेनिकल सिस्टम का उपयोग करना चाहिए। लेकिन ज्यादा जरूरत नहीं है। मैकेनिकल सिस्टम का उपयोग करने से हमारे में जड़ता आएगी। इसीलिए दादा कहते थे कि चेतन मतलब जीवित व्यक्तियों के साथ बैठो, बातें करो। दीपक आनंद जी ने क्या बताया कि भाई बहन झगड़ा करो, वो अच्छा है, लेकिन टीवी से दूर रहो। क्योंकि झगड़ा करने से क्या फायदा है कि अंदर आत्मा है तो फिर खुद की गलती दिखेगी। अरे रे मैंने क्यों चिल्ला के बोला, अरे रे तुमने उसको क्यों दुख दिया, चलो दादा मुझे माफ करो, मुझे प्रतिक्रमण करो। तो आपको सही रास्ता दिखेगा और हमारा प्रोग्रेस होगा व्यवहार में और मोक्ष मार्ग में। लेकिन टीवी वो कभी आपका प्रोग्रेस नहीं कराएगा, लेकिन वो नेगेटिव साइड पर ज्यादा प्रोग्रेस करने में हेल्पिंग है। आप समझे? हाँ। तो मेरा आपको सबको निवेदन है कि क्षत्रिय वो है, स्ट्रांग वही है, समझदार वही है, डेवलप वही है, जिनको खुद का फायदा और नुकसान का वो तय कर सके कि ये गलत चीज है, ये नुकसान करता है, और ये अच्छी चीज है, इसमें मेरा फायदा है, मेरा और सबका सुख समाया हुआ है। तो वो समझ के साथ हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। धीरे धीरे आप डिसाइड करना। अभी मैं आपको बोलता नहीं हूँ कि मोबाइल छोड़ दो, टीवी छोड़ दो, सीरियल छोड़ दो, वो बोलने के लिए मैं आपको नहीं कहता हूँ। लेकिन जो मन बतावे, जो बुद्धि बतावे, जो अंदर से कोई कुछ भी बोले तो उनके सामने हमारी आवाज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्योंकि अंदर बैठे हुए चोर है। इसीलिए दादा कहते थे कि अंदर वाला कुछ भी बोलता है, आवाज आए तो उनके सामने आवाज उठाओ कि भाई क्यों करना है तुम्हें ये काम, मैं जब बोलूं तभी होगा, अभी नहीं होगा। आप समझे मेरी बात? हाँ। आवाज उठाओगे? हाँ उठाएंगे। धीरे से के जोर से? जोर से। कोई सुने नहीं ऐसा जोर से आवाज उठाना। हाँ। दादा को बोलना, दादा अभी मैंने तय कर लिया है कि टीवी, मोबाइल और कोई भी नेगेटिव साधन हो, वातावरण हो, उसके सामने मुझे अभी उनमें से निकलना है और सही रास्ते पे चलना है। प्लीज हेल्प मी, प्लीज गाइड मी। आप समझे? हाँ। दादा का इस्तेमाल जितना करना है वो अच्छे रास्ते पे कर सकते हैं। फिर बाद में तो क्या होगा मुझे पता नहीं है। तो जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो एक बात हम प्रदीप दादा ने बोला, याद याद देखो, आप जरा सोचना, आपको याद क्या आता है? सीरियल टाइम। ओके, सीरियल में कौन एक्टर है, तो आज का प्रोग्राम में उन लोगों ने किधर किधर अधूरा रखा, तो कल इंतजारी होगा कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो आपकी इंतजारी है कि आपको क्या करने का है कि नहीं करने का। उनको को सीरियल वाले को इंतजार करके क्या करेगा, वो जरा सोचने का होता है ना। ओके, हमको हम बात बताए, हमको टीवी ऑन करने का नहीं आता। वो टीवी ऑन करने के लिए 2-3 होता है, हमको मालूम नहीं कौन सा क्या करना है, हमको सीखने का ही नहीं। ओके ओके, किसका क्वेश्चन है अभी? मोनिका? हाँ, क्वेश्चन नहीं था, मेरा कहना था कि कल मेरा एग्जाम है, इसलिए प्रदीप दादा और दीपक दादा मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अच्छे से एग्जाम लिख पाऊँ। कौन सी एग्जाम है? तमिल। तमिल की? हाँ। लेकिन वो स्कूल की एग्जाम है। हाँ, स्कूल में जाकर करना। यस यस, ऑल द बेस्ट, खूब आशीर्वाद, दादा दादा करके लिखना अच्छे से। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
खूब खूब आशीर्वाद है। दादा को प्रार्थना है कि हर कोई भी मुश्किल आवे तो उनका प्रकाश, उनकी शक्ति आपको काम आवे और आप आगे बढ़ो। जय सच्चिदानंद। दर्शन। हाँ प्रदीप दादा और दीपक दादा, आप मुझे भी आशीर्वाद दे, कल मेरा भी पेपर है। अच्छा अच्छा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपने पढ़ा है अच्छी तरह से? हाँ ओके, तो नो प्रॉब्लम, दादा सहाय करेंगे आपको। अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो। हाँ पढ़ा है। ओके, तो सब महात्माओं, आपके पुत्र का सबका ब्लेसिंग है। ओके हाँ ओके दीपक दादा, आपको क्या बोलना था? यस, एक मिनट मेरे पीछे पीछे बोलना। हाँ, ये साथ साथ बुलाते थे। हे दादा भगवान। हे दादा भगवान। अरे आवाज, गले से आवाज तो आनी चाहिए। हे दादा भगवान। हे दादा भगवान, हम है आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे हे अच्छे। दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम है आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, ये किसको याद रहा हो प्लीज ग्रुप में कोई लिख के भेजना। ओके, कौन भी लिख के भेजेगा? ओके, खुशी अहमदाबाद। प्रहर, आपको कुछ बोलने का है? नहीं, मैं ये बोल रहा था कि मेरी एग्जाम तो खत्म हो गई। ये सैटरडे लास्ट पेपर। ओके, तो रिजल्ट कैसे आया बताना। ओके हाँ वो तो Okay. रिपोर्ट रीडिंग में पता चलेगा। ओके, आज आपके बीच में कोई नया आया है? नीतू, सचिन और उनका जागृति। बच्ची का नाम जागृति और आश्वी है, श्रीनगर से। तो क्या? ऊपर कश्मीर में। बोलो वेलकम। जय सच्चिदानंद। जागृति, आपका कितना उम्र है? जागृति 7 years old and Ashwi is 4 years old. कितना साल है जागृति? हेलो 7. जागृति। अच्छा, और आप कितना स्कूल में जाती है? कौन सा स्टैंडर्ड में पढ़ती है? फर्स्ट क्लास। ओके, वेरी गुड। तो अभी इधर हो जाना। ओके, और आपको विधि दीदी आपको फोन करेंगे। ओके ओके, दीपक के पास फोन है, विधि दीदी। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद प्रदीप गीता दादा, जय बहन। सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। गीता बहन बोलिए। हाँ जी, जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहब, जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी साहब, जय सच्चिदानंद प्रदीप आनंद जी साहब, जय सच्चिदानंद साहब। એક બે વસ્તુ છે, એક દ્રષ્ટિ રાગ અને એક પ્રશસ્ત રાગ. હવે પ્રશસ્ત રાગમાં આપણને દાદા ભગવાન પર બહુ જ પ્રશસ્ત રાગ, એમ જબરજસ્ત આપણને, પણ એમાં સમજ થોડી છે, પણ મને દ્રષ્ટિ રાગમાં થોડી સમજ આપો ને સાહેબ. દ્રષ્ટિ રાગ એટલે કે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ ગમતી હોય એ તો આપણે પછી એની પર રાગ થઈ જાય ને આપણને. હા હા. અને પ્રશસ્ત રાગ તો જ્ઞાની પુરુષ આ સંસારમાંથી છૂટવા માટે પ્રશસ્ત રાગ જ કામનો છે. શું છે? હા એ બરોબર સાહેબ, પણ બીજો એ દ્રષ્ટિ રાગ નું દીપક વ્યક્તિ ઉપર આનંદજીને બી થાય. પૂછો. હે? એ દ્રષ્ટિ રાગ
વ્યક્તિ ઉપર થાય કે વસ્તુ ઉપર કે શેના ઉપર થાય છે સાહેબ? જો હું હવે હા. મને એકદમ ક્લિયર નથી એટલે હું દીપક આનંદજીને પૂછી લઉં જરા. જય હા. સચ્ચિદાનંદ. જય શ્રી દાદા ચંદ્ર. ભગવાનનું એક આપતા સૂત્ર છે, હાજી. દ્રષ્ટિ રાગ એ સંસારમાં ભટકવાનું કારણ છે હા હો. અને પ્રશસ્ત રાગ એ સંસારથી છૂટવાનું કારણ છે. હાજી હા. હવે એના એમ કેમ કીધું? દ્રષ્ટિ એ વ્યૂ પોઈન્ટ ને લાગુ પડે, માન્યતાને. હા એટલે માન્ય. કોઈ પણ જો વ્યૂ પોઈન્ટ ની વાત હોય ને તો એ અભિનિવેશમાં જાય હમ હમ માન્યતા પર, અને વ્યક્તિને રિલેટેડ હોય તે ખાસ કરીને દ્રષ્ટિ રાગમાં જાય. હા એટલે કોઈ એક વ્યક્તિ પર તમને એવો રાગ થઈ જાય અને એમની માન્યતા પર ને પછી તમને પછી એનો વિવેક રહેતો નથી. હા, હવે જો હા. એ જો વ્યક્તિ પ્રોપર હોય તો એ પ્રશસ્ત રાગમાં જાય છે, અને એ જો સંસારી હોય ને એવું હોય, જો પ્રોપર નહીં હોય તો એ દ્રષ્ટિ રાગમાં જાય, અને દ્રષ્ટિ રાગ એ સંસારમાં ભટકવાનું કારણ કીધું છે, બહુ જ જોખમ. અને એમાંથી નીકળવું બહુ જ મુશ્કેલ છે. બહુ મુશ્કેલ. એટલે પછી એમની વાતના તમને ક્યારે શંકા પડે જ નહીં. એ બહુ જોખમ છે. ખ્યાલ આવી ગયો? હા હા હા, સમજ આવી સાહેબ. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે હા સાહેબ, પ્રદીપાનંદજી સાહેબ. હા હા સમજ આવી. હવે આપને કેવું છે કઈ એમાં? ના, કેવું એટલે શું છે કે હવે આપણે કેવું હોય કે એમને જે કહ્યું ને કે વ્યક્તિલક્ષી જે દ્રષ્ટિ રાગ છે, એટલે આપણને તો આપણે શું છે કે હવે આપણને આ જ્ઞાન મળ્યું ને એટલે આપણને આ દેહ પ્રત્યેથી જ આપણને શું છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું એ આપણને વધારે અંદર ઘૂંટાવવું જોઈએ. શું એ પુરુષાર્થ માણીએ એટલે દ્રષ્ટિ એને કૃપાળુ દેવનું એવું કહે છે કે વૃત્તિ વહે નિજ ભાવમાં. શું તો કે હવે આપણી વૃત્તિઓ બધી જ્ઞાની પુરુષની કૃપાથી અંતર્મુખ થઈ છે, પણ હજુ આ બહારનો બધો જે બધો કચરો માલ અંદર ભરેલો છે એ બહાર આપણને બધા પૂતગલો અને જે કઈ બધા ગમતા ના ગમતા સંજોગો આવે ને એ વ્યક્તિલક્ષી ત્યાં ચેતવા જેવું. કારણ કે ત્યાં પછી શુદ્ધાત્મા દેખાય નહીં, પછીથી બધું અંદર બધું ધમાસાન થયા જ કરે અંતસ્કરણમાં. શું ખરેખર? એટલે પછી આપણને પોતાનું સુખ ના આવવા દે. એટલે કેવળ જ્ઞાન ના અંશો જે ખુલવા જોઈએ, આપણી આત્મરમણતા કહો, એ બધું ના થાય. પછી બધું અંદર બધું ચડી બેસે, બધું ચારે બાજુથી કસાયો બધા. ખ્યાલ આવ્યો? ભલે એ ડિસ્ચાર્જ છે પણ તમને પછી બધું હેરાન કરે. એટલે એનાથી શું થાય છે તો દાદા ભગવાનનું ક્લિયર કટ વિઝન છે, અને એમનું વાક્ય છે કે ભાઈ તમે જો ચોખ્ખું નહીં કરો આ અવતારમાં, જેટલું તમને જ્ઞાને કરીને અથવા તો આ 5 આજ્ઞા બધું છે, તો જો જેટલું ચોખ્ખું જ્ઞાનની ગરણીમાંથી નહીં ગણાય તો ફરી પાછું ફરીને આવશે તો ખરું છે તમારું. એટલે પાછું ચોખ્ખું તો જ્ઞાનથી કરવું જ પડશે. એટલે અત્યારે આ દેહ આપણને જેટલું ચોખ્ખું થઈ શકે એવો પુરુષાર્થ કરવાનું નક્કી કરવું જોઈએ. કારણ કે શું છે કે આપણા દેહ પ્રત્યેનો રાગ છે ને એને કારણે જ આ ઘરમાં બધા કડાપા છે બહાર બધી. મને આમ બોલી ગયો, મને તેમ બોલી ગયો, શેના આધારે થાય છે? કે અવસ્થાને હું છું એવું એને હજુ ભાસે છે. ખરેખર એને એક જ્ઞાન મળ્યા પછી પોતે જુદું થઈ ગયું છે, પણ હજુ મને આવું કે છે, મને આવું કે, એટલે આપણે ભાષામાં આવે છે. જોજો ને બધું, મને આવું બોલી ગયા, મને આવું કરી ગયા, ને ખ્યાલ આવ્યો ને? આવે છે કોઈ. એટલે એ બધો એ ભાગ બધો હજુ કાચો છે બધો. તે વખતે તમે બધો પુરુષાર્થ માનવો જોઈએ. શું હવે સાહેબ આપે કહ્યું ને કે દેહ ઉપર તો હવે દેહાધ્યાસ કોઈક પર આવી જાય, દેહાધ્યાસ કોઈ, તો આ દેહાધ્યાસ છોડવાનો રસ્તો બતાવશો? રહ્યો નહીં. રહ્યો નહીં ને હવે તો. દેહાધ્યાસ કોને કહેવાય? કે જેને અંદરથી એવું જ હોય કે દેહ તે હું જ છું ને હું કરું છું એવું ભાન હોય તો એને દેહાધ્યાસ કહેવાય. હવે આપણને ના. હવે દાદાએ શું કહ્યું કે તમારો અધ્યાસ ગયો, પણ હવે અભ્યાસ કરવાનો રહ્યો. અભ્યાસ કરવાનો રહ્યો. કયો અભ્યાસ? કે આ મારું સ્વરૂપ નહીં, હું શુદ્ધાત્મા છું. હવે પોઈન્ટ સમજી ગયા? હવે આપણને બધાને અધ્યાસ માંથી કાઢ્યા અને અભ્યાસ એટલે 5 આજ્ઞાનો અભ્યાસ. 5 આજ્ઞાનો.
અને જોડે જોડે પોતાના સ્વરૂપમાં રહ્યો. અને સ્વરૂપમાં પોતાનો અભ્યાસ શું કરવાનું? તો કે હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું, અનંત દર્શન વાળો છું, હું અરૂપી છું, હું અસંગ છું, અવિનાશી છું. એ પોતાના ગુણોની ભજના કરતા કરતા એ અભ્યાસ થવો જોઈએ. તો પછી આ ધીરે ધીરે પછી ખબર પડે કે આ વિનાશી, હું અવિનાશી, આ રૂપી, હું અરૂપી. ખ્યાલ આવ્યો ને? પછી એ ધીરે 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 કરતું એ પોતાનું મૂળ બધું જે સુખ છે, પોતાની શક્તિઓ છે, એ બધી ધીરે ધીરે સ્ટેબલ થતી જાય. પછી બોલવાનું ના રહે. ના રે, પછી એની મેરે વર્તાય. એટલે આપણે આ દાદા ભગવાને તો એટલું બધું, આ તો જયારે જેમ જેમ આપણને બધી ખબર પડે છે એમની કૃપાથી, તારે ખ્યાલ આવે છે કે આ બધા વ્યવહારના હજુ બોજા કોઈને લાગે છે કે નહીં, એક પ્રશ્ન છે. ખરેખર ખરેખર ગમે તેટલું સારું ખાવાનું આપે કે ગમે એટલા સારા કપડા પહેરીને સુવાનું આપે, તોય આપણને ભાઈ ખુશતું છે કે નથી ખુશતું જોવું પડશે. કે જ્યાં સુધી હજુ પૂતગલમાંથી, વસ્તુમાંથી, એટલે વસ્તુ એટલે પર વસ્તુની વાત કરું છું, પર વસ્તુ એમાંથી જ્યાં સુધી હજુ સુખ ભાસે છે ત્યાં સુધી આપણને ખબર પડી જોઈએ કે હજુ પોતાના સુખની હજુ એને પૂરેપૂરી એનો સ્વાદ આવ્યો નથી. અને કદાચ આવ્યો છે ખરો આપણને, પણ એ કર્મોના જે ધક્કા વાગે છે ને એમાં પછી આપણે ગુલાટ ખાઈ જઈએ છીએ, કબડી પડીએ છીએ. ખ્યાલ આવ્યો? ખરેખર બહુ સુંદર સમજ આપી. એટલે આપણે નવરા પડીએ તો, જેવા હમણાં છોકરાઓ જોડે વાત કરતો હતો ને ટીવી ની, મોબાઈલ ની, હું ખરેખર હું તમને નથી કહેતો, પણ હું મારી જાતને એટલે પડોશીને કહું છું કે અલ્યા શ્વાસ ચાલે છે અને આવા દાદા મળ્યા ને આવું જ્ઞાન મળ્યું છે તો પોતાનું પાકું કરી નાખો. હવે કરી નાખો, પાકું જ કરી નાખવાનું. નહીં તો શું થશે કે પાકું હવે કોઈ કરવા નહીં આવે. ખરેખર હવે જે દાદાએ ડિમાર્કેશન લાઈન નાખી દીધી, પછી કોઈ હવે એને આજ્ઞા આપી દીધી, એટલે દાદાએ કહ્યું કે હવે મેં તમને સ્વતંત્ર બનાવી દીધા. બધું જ આપી દીધું દાદા ભગવાને. હવે આપણે કેટલી સિન્સિયરિટી, કેટલું નક્કી કાચું પડાય બધું બનવાનું, પણ આપણે ઘૂંટવાનું કે હવે દાદા ભગવાને કહ્યું છે એ સિવાય અન્ય કઈ જ મને ખપે નહીં. એટલે પેલું લખ્યું છે ને કવિરાજે પદમાં, દાદા ભગવાન વિના કશું જ ખપે ન હો, મુક્તિ માર્ગે વ્યવસ્થિત જે કાંઈ હો તે હો, આજ્ઞા પાલન વિના ધારણા કસી ન હો. છે ને? સત્સંગ અસંગ વિના વ્યવસ્થિત કઈ ન હો, અસંગપણું. આ તો આપણે આ મહાત્માઓએ, દીપક આનંદ આ બધી માથાકૂટ કરે છે આટલી, આ અસંગ પદ જે દાદાએ આપ્યું છે, જો હમણાં ઝૂમ બૂમ ને સત્સંગ નું કશું ના હોત ને તો તમે જોજો 1 કલાક પછી આ સત્સંગ બંધ થાય ને તો સવારે તમે 4 કલાક જોઈ જોજો, એટલું બધું ફરી વળશે આપણને ચારે બાજુથી. સાચી વાત છે. આપણને શુદ્ધાત્મામાં અંદર શુદ્ધાત્મા છે, દીવો સળગે છે, પ્રતીતિ છે, પણ લક્ષ અનુભવમાં ધક્કા વાગી કાચું પડી જાય છે. આપણે બધાએ ખૂબ આ લાભ લેવાનો અને દાદા ભગવાનને ખૂબ પ્રાર્થના કરવાની કે હું કેવી રીતે 1-1 મિનિટ 10-10 મિનિટ મળે ને તો મારા આત્મા મારા સ્વરૂપમાં રહું, સ્વરૂપમાં જ આવી જાઉં. ખ્યાલ આવ્યો? ઊંઘી જઈએ, આડા પડીએ, ઊંઘા તોય પણ હું શુદ્ધ આત્મા છું, મારું સ્વરૂપ આ જ છે. હવે આ પ્રદીપ આનંદજી એ મારું સ્વરૂપ જ નહીં, એ બોલવાનું નહીં, પણ એ અંદર આપણે જ્ઞાને કરીને ઘૂંટ્યા કરવાનું, બધું ઘૂંટ્યા જ કરવાનું. એક્ઝેક્ટ. તો આપણને લાભ પૂરો મળશે. ખરેખર. જો હવે દ્રષ્ટિરાગની દીપક આનંદજીએ વાત કરીને, એમાં સમજ હવે પૂર્વ કર્મથી આપણે બધા સગા વાલા છોકરા બધું જે હોય તે, પણ આપણે કોઈ દાડો એવું ગોઠવ્યું ખરું કે ભાઈ આ ખરેખર વ્યવહારથી મારા સગા છે, આ વ્યવહારથી છોકરો છે, પણ હકીકતમાં શુદ્ધાત્મા જેવું કદાચ જોયું આપણે ગોઠવીને? તમે જોજો. એટલે જ્યાં સુધી આ વ્યવહારથી આપણે બોલ્યા નથી અને નિશ્ચયથી આ શુદ્ધાત્મા છે એનું જે આપણે ગોઠવણી નહીં થાય ને ત્યાં સુધી એ વ્યવહાર આપણને પેલો રિયલ જ લાગ્યા કરશે. કારણ કે સમજણનો સબ્જેક્ટ છે. મોક્ષ માંગ એટલે સમજ. દાદા કે છે કે સમજ કરવાનું અહીંયા. કે શું? કે છોકરો વ્યવહારથી પણ નિશ્ચયથી શુદ્ધાત્મા. દાખલા તરીકે તમે મધર હો, સિસ્ટર હો, જે હો, તમે વ્યવહારથી પણ હું શુદ્ધાત્મા. તમે લગ્ન કર્યા તો તમે વાય પણ હું નિશ્ચયથી શુદ્ધાત્મા. વ્યવહારથી તમે છો જે છો તે, પણ એ અંદર ઘૂંટાવવું જોઈએ.
બરોબર છે. જો બરોબર. અંદર આપણે ઘૂંટાશે ને, ભાઈ તમે મને કહો પ્રદીપ આનંદજી, તો મારે ઘૂંટવાનું, ભાઈ હું શુદ્ધાત્મા. વ્યવહારથી તમે પ્રદીપ આનંદજી છો ભાઈ, હું નથી, હું તો શુદ્ધાત્મા છું. તો મને છે ને પછી તમે કોઈ કશું કરી જાય ને તો એકવાર અસર થાય ને તો પછી એને રિપેર કરી શકું. ખરેખર. હા હા હા. કારણ કે અસર કેમ થઈ તો કે હજુ હું પ્રદીપ આનંદજી છું એ ભાગ અંદર કઈક કોઈ જગ્યાએ કાચો છે, ટોટલી નોખું થયું નથી અનુભવે કરીને, એટલે અસરો થાય છે. એટલે અસર એટલે કદાચ માનો અસર થાય ને તો આપણે એને ટાળા પાડીએ, પછી આપણે છૂટા આવીએ તો. હા. હું બેઠો છું ને, ગભરાશો નહીં, ને કોઈ અપમાન કર્યું, તમને નુકસાન કર્યું તો કઈ વાંધો નહીં, તમારો જૂનો હિસાબ ચૂકતો હોય તો વ્યવસ્થિત મોકલ્યું, તો તમે કર્યું હશે તો આવ્યું તમારી સામે, હું મૂકો નહીં. હવે સમજી ગયા ને? એટલે દરેક સંજોગોને આપણે જ્ઞાને કરીને કેવી રીતે છૂટું પાડ્યા કરવાનું ને, એ બહુ મજા વાળું છે. પણ એનો અભ્યાસ થવો જોઈએ. અભ્યાસ કરવાનો છે, અભ્યાસ કરવાનો છે, અભ્યાસ નથી કરવાનો, અભ્યાસ કરવાનો છે. જો અભ્યાસ તો હું તે હું છું, હું કરું છું, નાની છોકરી છું, નાના વાઇફ છું, નાની મા છું, નાનો ભાઈ છું, નાનો બેન છું, બધું છે જ. એ તો લોક સંજ્ઞામાં છે જ, મામા કાકા ને ફુવા બધું છે જ. એમાં કશું નહીં તો ભૂતાઈ જ જાય. પણ હું શુદ્ધાત્મા છું એ લક્ષ તો દાદાની કૃપાથી મળ્યું છે આપણને. હા ખરેખર. હા સાહેબ ખરેખર. હવે એ તો આપણું અલગનું લક્ષ છે, એને આપણે ખરેખર દાદાને હવે જેટલું બધાથી મહાત્મા પુરુષાર્થ માંડે છે, હવે જેટલી જેને ઉતાવળ. સંસારમાં જ્યાં સુધી હજુ સુખ લાગતું હોય તો પછી ઉતાવળ કરવાની જરૂર ખરી? હા ના, બહુ હવે નથી લાગતું સંસારનું સુખ. એટલે કહેવા શું માંગુ છું કે ગમે તેટલું માન આપે ને તોય મેં કહેવું જોઈએ. કહેવું જોઈએ. બરોબર. ખરેખર સાહેબ. આ દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે તમને કહીડે ને ગમે તેવું સુખ આવે, માન આપે, ખાવાનું આપે, કપડા આપે, સોનું આપે, ગાડીઓ આપે, બંગલા આવે, રૂપિયા આવે, વાહ થાય, હારો પહેરાવે, પણ મય કઈડે છે કે નહીં એટલું જોઈ લેવાનું. કઈડે છે કે નહીં. જો મય કઈડું ઉપડી ને તો સમજી જવાનું કે આપણને ખ્યાલ આવી ગયો કે હવે આમાં સુખ નથી. આ તો અપમાન કરે છે તારે કઈડે છે. જયારે આપણું ધાર્યું નથી થતું તારે કઈડે છે. એ કઈડ ના કહેવાય. તમે સમજ્યા ને? એટલે આખો મોક્ષ માર્ગ એટલે શું તો કે અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ બંને સંજોગોમાં પોતે સ્થિર રહે. કેવા રહે? પોતે સ્થિર રહે છે. એટલે પોતાનામાં રહે. હવે સમજો કે દાખલા તરીકે હું સાચો છું એવું બધાને હોય કે ના હોય? હું સામાના હિત માટે કરું છું એવું હોય કે ના હોય? એ શુદ્ધાત્માનો ભાગ છે કે પૂતગલનો ભાગ છે? પૂતગલનો ભાગ છે. એ વખત કહેવાનું ને તમે કોઈનું હિત કરો છો પણ તમને બોલતા તો આવડતું નથી. સામે વાળાને દુઃખ થયું કેમ બોલો છો? એટલે તમારી વાણી હજુ સ્યાદબાદ ને મૃદુ રુજુ થઈ નથી. પ્રતિક્રમણ કરો કઈ. બરોબર છે. આવી ભૂલ નાની નાની દેખાય તો કેવું સારું આપણને. બહુ સરસ. અરે એકદમ સારામાં સારું. આપણે તો રોજ પર્યુષણ થઈ ગયું. અત્યારે મારે વ્યવહારમાં એવું થયું હતું. હું મારા દાખલા આપું છું. મારા એટલે શું કે આ પ્રદીપ આનંદજી થઈને નથી બેસવાનું. એ તો જે છે વ્યવહારથી ચાલ્યા કરશે. મારું મૂળ સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છે. મારું લક્ષ્ય શું છે તો કે દાદાની આજ્ઞાથી જીવવાનું છે. મારે મોક્ષે જવાનું છે. એટલે આ વ્યવહારમાં કશું બી બને તો આ ભરેલો માલ કડક નીકળે, સામેવાળાને દોષ જોઈને બોલે, કોઈની પર એટેક કરે, પછી કોઈનો અહંકાર ગવાય એવું બોલે તો પછી બધું એને કેવું પડે મારે કે તમે કોઈનું હિત કરવાની વાતો કરો પણ સામાન્ય તો દુઃખ થાય એટલે અહિત થાય કે હિત થયું કહેવાય. સાચી વાત છે. એટલે તમને બોલતા નથી આવડતું, તમે વ્યવહાર શીખો, એવું બધું મારે આને કેવું પડે. બોલો, આ મજા છે કે નહીં અક્રમ વિજ્ઞાન ની? અરે બહુ એટલી મજા છે કે અરે અરે કઈ આમ ઓહો થયા કરે કે આવું અક્રમ વિજ્ઞાન આપણને દાદા થકી. એટલે શું આપણે જગતના લોકો આપણને નપાસ ભલે કરે પણ આપણે દાદાની આગળ પાસ થઈ જવાનું. દાદાની આગળ પાસ થઈશું ને એટલે જગત આગળ પાસ થઈ જ જવાના એકદમ. સાથે કે ભૂલ થઈ બોલવામાં, વ્યવહારમાં, અને આપણે પસ્તાવો કરાવડાયો, પ્રતિક્રમણ કઈ શક્તિ માંગી, નક્કી કર્યું એટલે અત્યારે આપણને અબજસ મળશે કે અમને આ આવું બોલે છે, આવું કરે છે, તેવું કરે છે, બધું આવશે. પણ આપણે એકવાર અંદર ક્લિયર કર્યું ને એટલે એકદમ મૃદુ રુજુ વાણી આવીને ઉભી રહેશે.
આવીને ઉભી રહે. બરોબર છે. એટલે અત્યારે પ્રતિક્રમણ કર્યું ત્યારે દાદાએ પાસ કર્યા, સિક્કો માર્યો. પાસ કરી દીધા. અને સાચી પછી વાત આપણે મૃદુ રુજુ ભાષા આવશે તો આ જગત પાસ કરશે, એટલે આપણો મોક્ષ પાકો. છે. સરસ સરસ વાત કરી દીધી. બહુ સરસ, સુંદર, એકદમ સ્વીટ, એકદમ નાનકડી વાત પણ ગળે ઉતરી ગયા આમ એકદમ જ. દાદા ભગવાન આ જ બધું આપણને અમને શીખવાડતા હતા આપતો. હા, સાચી વાત. બધા મહાત્માઓ જોડે આ જ એમનું હતું બધું. કારણ કે પોતે કહેતા હતા કે અમે કેટલાય અવતારોથી અમારામાં આડઈ હતી, તે બધો માર ખાઈ ખાઈને અમે સીધા થયા છે. લોકોએ મને હા. સીધો કર્યો એવું એ બોલતા હતા. આપણાથી ના હા. બોલાય, પણ આપણે હા. બધી આડઈઓ તો છે જ ને બરી. અરે ઘણી બધી કહેવાય આપણને આપણા માટે. દેખાતી નથી, આપણે એને સ્વીકારતા નથી, એ જુદી વસ્તુ છે. હા. આડો એટલે શું? આપણે કોઈ કે ભાઈ તમારે નથી જવાનું, તો આપણે પેલા જઈએ. તો પેલા ના હું જઈએ. જવાનો જ છું કે છે. હા, પેલા જઈએ આપણે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આડઈ કહેવાય. શું કહેવાય? એને જ આડઈનો આપણે. એક પ્રકાર કહેવાય. પોતાના મતે જ ચાલવું. તમે કશું બોલશો નહીં, તમને મેં કહ્યું ને એક શબ્દ તમારે બોલવાનો નથી, હમ તો પછી પાછું બોલી જ પડે, એટલે આડો હમ. કહેવાય. હા. પેલા ના પાડી છે તો સમજી જાય ને ભાઈ તારે રોગ જવા દે અહીંથી, પણ એ શક્તિ આવતા બહુ વાર લાગે. ખ્યાલ આવ્યો? હા હા, ખ્યાલ એટલે હું આવે છે. ઘણી વાર વ્યવહારમાં બધા જોડે હોઉં ને એટલે હું પ્રેક્ટિસ કરતો હોઉં છું. એટલી બહુ બધી સરસ. ભૂલો મારી થતી હોય ને કે વાત નહીં પૂછો. હું ભૂલ કોને કહું છું કે કોઈ પણ જીવને મારાથી દુઃખ થાય છે એટલે વાત ખોટી. ખ્યાલ આવ્યો? આપણે કોઈને ગમતા નથી એટલે આપણી ભૂલ છે, એ વાત પાક્કી. બીજાને ના કહું કશું. કોઈને એક શબ્દ બોલવો પડ્યો આપણને એટલે હું સમજી જાઉં કે આપણને આપણી ઓળખાણ નથી પડતી, કે આપણો વ્યવહાર પરફેક્ટ નથી. બરોબર છે. બોલવાનો દિવસ આવ્યો જ કેમ? પણ એ exact. દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે ધીરે ધીરે તમે સમજો સત્સંગમાં અને પોતાની જાતથી છૂટા રહીએ તો આપણી નાની નાની ભૂલો જડે એવી છે. જડે 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 જ છે આપણે સાહેબ. હાલતા ચાલતા અહમ દુભાય, હાલતા ચાલતા કોઈને દુઃખ થઈ જાય. તમે ઘણી વાર તો ખાલી આમ જુએ ને આંખેથી તોય માણસને દુઃખ થાય. હા હા હા, ખરેખર હવે તો અમે આંખેથી જ આવી તો ખ્યાલ કેમ આવી જુએ જાય. છે? હવે આ કંઈક કોઈને આપણી સમજાય ભૂલ જ નહીં આ બધી વાત. આપણી ભૂલ છે કંઈક તો જ જોવે ને આપણી આમ એવી રીતે. હા, એટલે બધું બહુ આ તો જાગૃતિ માંગે છે આપણી. આપણે તો સાચી દાદા મળ્યા ને એટલે ફાવી ગયા છે. ધીરે ધીરે બધી શક્તિ ખુલ્લી થશે અને બધું આર પાર દેખાશે. ખ્યાલ આવ્યો? હા, બહુ સુંદર સમજ બીજી આપી તમને સાહેબ. ભૂલ કહું, હા. તમે કોઈને કશી વાત કરતા હો, હમ. વ્યવહારમાં બેઠા હો ને કશી વાત કરતા હો અને હા. સામે વાળો તમારી જોડે આર્ગ્યુમેન્ટ કરે તો તમને શું લાગે? હું કઉ છું પણ આ સમજતો નથી, ઉપરથી મને આર્ગ્યુમેન્ટ કરે છે. એ ઊભું થયું, એ જ્ઞાન છે કે અજ્ઞાન છે? અજ્ઞાન થઈ ગયું. તો કે બુદ્ધિ. કઈ બુદ્ધિને બુદ્ધિ ઓળખવી હોય તો આવી રીતે ઓળખાય કે જો આ બુદ્ધિએ ઓડિટ કાઢ્યું, ત્યાં મને સમજતો નથી, એટલે આપણે તરત કહેવાનું મને સમજતો નથી એટલે પ્રદીપભાઈ તમને બોલતા નથી આવડતું એવું કોને? દાદા બોલે છે બધાને કેમ ગમે છે? દાદાની વાત બધાને કેમ પ્રિય લાગે છે? કેમ તમારી વાત કોઈને નથી ગમતી? માટે તમને બોલતા નથી આવડતું. તમારી વાણીમાં કઈક ભૂલ છે. પોઈન્ટ સમજાય ને? એટલે આપણે આપણી ભૂલો જો આ વ્યવહાર બહુ ઉપકારી છે. એક એક નિમિત્તો ઉપકારી છે. આજે દાખલા કે તમે જેની જોડે રહેતા હો કે જે ભેગા થયા ને એ બધા આપણને મોક્ષે લઈ જવા આવ્યા છે. કારણ કે એની જોડે વ્યવહાર ઉકલે ને એટલે આપણને આપણી પ્રકૃતિ દેખાય કે ચાલો હજુ આપણી આ કચાસ પડી છે આ ફાઇલ નંબર 1 માં. એટલે આપણે પ્રદીપને કહી શકીએ કે તમે પાસરા થાવ ને યાર મેલોન પૂર્વ કાલે ટાઈટ થઈ જવાનું છે, દાદાની આજ્ઞાથી નીકળો ને બહાર, શું કરવા હાચા ખોટા પડ્યા છે? બરોબર છે. એટલે આપણને આ બધાને ઉપકાર માની અને આપણે નીકળી જવાનું, કોઈને ખબર ના પડવી જોઈએ ત્યાં નીકળી ગયા. ગુપ્ત વેશે નીકળી જવાનું. હા, એને શું દાદા કહેતા હતા? આપણે ડ્રામા કરવાનો, હા હા હી હું કરતા કરતા નીકળી જવાનું બહાર. કારણ કે નહીં તો કોઈ મોક્ષે જવા દેવું છે નહીં, અને બોલવાનું નહીં મારે મોક્ષે જવું છે. ઘરમાં તો નામે નહીં બોલવાનું. મોક્ષે જવું એ આપણું લક્ષ્ય છે. શું છે? સામાનું મોક્ષે જાય એવી ભાવના રાખવાની, પણ બોલીએ ને તો પાછો પેલો કે જો આયા મોક્ષે જના, વ્યવહાર તો આવડતો નથી, તો પાછો એ ખોટ ખાય આપણા નિમિત્તે. અરે કઈ બોલવા જેવું જ નથી હવે. આપણે કહેવાનું ભાઈ અમારા બરકત નથી. શું કહેવાનું? બરોબર છે. અને અંદર કહેવાનું પ્રદીપભાઈ તમારા બરકત નથી, એવું બોલ બોલ ના કરશો, બરકત વાળા થાવ ને ખૂબ દાડો. બરકત વાળા થાવ હવે. હવે એવું જ બોલવાનું. બરોબર. મજા આવી ને તમને?
એટલે વાતચીતનો પ્રયોગ થાય, પોતાની ભૂલો દેખાય, પોતાની પ્રકૃતિ ઉગાડ. એટલે મને છે ને, હું તમને કહું છું કે આ વાત બહુ સમજવાની. જે માણસો આપણને ભેગા થયા છે, બધી ફાઇલો આપણને ઉકળાટ કરાવે, આપણે સુખ પણ આપે, માન પણ આપે, આપણે દુઃખ પણ આપે, આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ્સ કરે, છેતરપિંડી કરે, જે કરે તે આપણે બધું જોવાનું અને વિતરાગ થતા જવાનું. વ્યવસ્થિત શક્તિ જ કરતા છે, શુદ્ધાત્મા જ છે. શું છે? શુદ્ધાત્મા જ છે. બસ જો પાર્શ્વનાથ ભગવાન જેવા ઉપસર્ગ પરિસર આપણને આયા છે? ના, નથી. કઈ એક ટકો પણ નહીં. મહાવીર સ્વામી ને એક રાતમાં 27 ઉપસર્ગ આયેલા આપણને આયા છે એવા કે ના, એક પણ નથી આવ્યા. નથી આયા ને? તો તમે મને કહો કે આજકાલના માણસો આપણે કઈક નાનું છેતરે કે ઉલ્લું કરે, ગુલ્લું કરે કે કઈ કશું બી કરે, હા હું બોલી જાય કે આપણને રિસ્પેક્ટ ના આપે કે હેલ્પ ના કરે, તો આપણે જાણી જવાનું કે ભાઈ આ સંભાવે નિકાલ કરો ને બાપા. હવે જવા દેવાનું બધાને. તમારો હિસાબ આવ્યો છે, ઊંચો મેળો નહીં, આપણે કઈ કાયમ રહેવાનું છે. અરે ના, All these relative are temporary adjustment. આપણે જે 50, 60 વર્ષ 70 વર્ષ રહેવાનું છે, એમાં અમુક તો વપરાઈ ગયા, હવે થોડા ઘણા જે રહ્યા હોય તે બરોબર હિસાબ કાઢી અને પછી મૌન થઈને હેરતા થઈ જવાનું. તોય પણ કોઈક વાર પાછો માલ તો નીકળશે જ બહાર. નીકળે અંદરનું ભરેલું. આપણે આગળ જઈએ હવે. ઓકે ઓકે ફાઇન. બહુ સુંદર સમજ આપી. પ્રતિપાદનજી બહુ તમે ઉગાડ પાડી દીધો. ના, કઈ ઉગાડ પાડ્યો? હું તો ગપ્પા મારતો હતો. સત્સંગ તમારું ગપ્પું, અમારું ફાયદા. દાદા ભગવાનની બધી વાતો છે. આ તો હસતા રમતા સત્સંગ છે દાદાનો. બોલો બેન, શું કહો છો? શીતલબેન શું કહે છે પૂછીએ, આપણે જોઈએ. જય સચ્ચિદાનંદ. તમે એકવાર કહેલું કે ફાઇલ શબ્દ બહુ મોટો છે. ફાઇલ અને પછી લાસ્ટ વીક તમે 5 આજ્ઞા કેવી રીતના ડે ટુ ડે માં વણી લેવાની એવું સમજાવતા હતા. ત્યારે મેં એવું કહ્યું કે કામ બહુ રહે છે, એટલે મન શાંત ના રહે. મન આમ આ કામ છે, આ કામ છે, આમ કામ છે, એવું કર્યા કરે. એટલે તમે કહ્યું કે ફાઇલ છે, એ રીતના કામને લેવાનું હોય. તો તમે આ સમજાવો ને, ફાઇલ સંભાવે નિકાલ, એ સમજાવો ને બરાબર. જો આપણે શુદ્ધાત્મા થયા એટલે હવે આ બધી મન વચન કાયા ફાઇલ કહેવાય. પછી એને લગતું બધું ફાઇલ શબ્દ એ દાદા ભગવાનની શોધખોળ છે, અને એમાં પછી આજ્ઞા છે કે ફાઇલનો સમભાવે નિકાલ કરવો. એટલે શું કે આપણે પૂર્વે જે રાગ અને દ્વેષ થયેલા આપણી હાજરીમાં, એને આધારે કુદરતે બધા વ્યવસ્થિત સંજોગો ભેગા કર્યા. બરાબર? દાખલા બધા જેમ કે જમવાનું ભેગું થયું તો ફાઇલ કહેવાય. પછીથી આપણે દાખલે કે કોઈનો ફોન આવ્યો તો ફાઇલ કહેવાય. પછી ઊંઘ આવે તો ફાઇલ કહેવાય. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે છોકરાઓ હોય તે ફાઇલ કહેવાય. બધા આપણા શરીર સિવાયની બધા આઈટમો હોય, બધા ફાઇલો કહેવાય. ફાઇલ એટલે શું કે આપણે જે રાગ દ્વેષ કરીને ગયા અવતારમાં લઈ આવેલા એ બધા આપણને આજે ભેગા થયા છે. શું થયા છે? એટલે દાદા ભગવાન કે છે કે તમે ગમતું ના ગમતું રાખશો નહીં. જો હવે તમે શુદ્ધાત્મા થયા છો અને મોક્ષે જવું છે, તો એને જોતા જ તમારે નક્કી કરવાનું કે હે દાદા ભગવાન, મને ફાઇલોનો સમભાવે નિકાલ કરવાની શક્તિ આપો. એટલે શક્તિ માંગવાનું કામ તમારું. પછી કેવી રીતે નિકાલ થયો, બૂમાબૂમ થઈ, શાંતિથી થયો, આમ થયું, એ પછી એમાં તમારે નહીં પડવાનું. એ બધું હું જોઈ લઈશ કે પછી એમાં આપણો પુરુષાર્થ ક્યાં આવે છે કે ભાઈ દાખલા તરીકે કોઈની સાથે બૂમાબૂમ થઈ ગઈ અને પછીથી અંદર લાગે તો આપણને અંદર એના વાઇબ્રેશન તો આવે જ બધા. આપણે જાગૃતિ હોય એટલે દેખાય. એટલે આપણે પડોશીને કહેવાનું કે તમે એમને દુઃખ થયું તમારા વ્યવહારથી, તમે પ્રતિક્રમણ કરી લો અને નક્કી કરો. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે ફાઇલ એટલે આત્મા પ્રાપ્ત થયા પછી આ વાત છે. એટલે કે જેને જેને હું શુદ્ધાત્મા છું ભાન થયું છે, એના માટે આ બધી ફાઇલ કહેવાય. શું કહેવાય? એટલે કે હવે રાગ પણ નહીં અને દ્વેષ પણ નહીં, જે પણ સંજોગ હોય એનો મારે સમભાવે નિકાલ કરવો છે. શું છે? હવે તમને એનો પ્રસંગ કહો. તમારે કોઈ પણ વસ્તુને જોવી હોય તો કે ભાઈ કેવી રીતે આ આજ્ઞાનું આપણે એપ્લિકેશન કરવું જોઈએ. કે હા, તો હવે સમજો
તમે જમવા બેઠા અને કોઈ ચીજ તમને ના ગમતી કે ના ફાવતી લાગી તો પછી તમારે શું કરવાનું? તો કે જેટલી મૂકી છે એટલી એને સમભાવે નિકાલ કરી નાખવાનો, પછી બીજી વાર નહીં લેવાની. પણ આને આવું બનાવ્યું તેવું બનાવ્યું, બધા પરિણામ ઉભા થાય તો આપણે ત્યારે કહેવાનું કે આપણે તો નક્કી કર્યું હતું સમભાવે નિકાલ કરવાનો, તમે વ્યવસ્થિત કરતા છે, આ તમારું હિસાબથી ભેગું કર્યું, એ બનાવનારો નિમિત્ત છે. એ રીતે પછી આપણે અભ્યાસ કરતા જવાનું. શું કરતા જવાનું? અભ્યાસ કરતા જવાનું. કારણ શું છે કે દાદા કે કોઈ પણ એક આજ્ઞા પાડો ને એટલે બધી આજ્ઞાઓ એની સાથે કનેક્ટેડ હોય જ બધી. શું હોય? કનેક્ટેડ. હા, અને આપણે જો બધું આ રીતે ગોઠવણી કરે ને એટલે પછી આપણા અંદરના પરિણામો બધા શાંત થઈ જાય. શું થઈ જાય? અંદરના પરિણામો સમાધાન થઈ જાય. શું થઈ જાય? સમાધાન થઈ જાય. હા, એટલે આ આપણે જો ફાઇલ સ્વરૂપે જો આપણા શરીરને ફાઇલ માનીએ તો પછી બીજી ફાઇલો દેખાય ને. આ શરીરની ફાઇલો શું? કે બ્રશ કરવું, સુવાડવું, નવડાવવું, ખવડાવવું, કપડા પહેરાવા, એને લાગે કે મારે આમ કરવું છે, તેમ કરવું છે, પાછું બજારમાં જાય, અહીં જાય, બધું એ ફાઇલ બધી. શું? બધી ફાઇલ. પણ આ ફાઇલ ને આપણે ઓળખીએ તારે ને, પણ જ્યાં સુધી હું દેહ તે હું જ છું ત્યાં સુધી એને બીજાની ફાઇલ કેવી રીતે દેખાય? ના દેખાય. કેવી રીતે દેખાય? એટલે આપણને ખબર પડી જવી જોઈએ કે વિધિ કરે છે તે જુદો છે ને હું જુદો છું, ભક્તિ કરે છે તે જુદો છું ને હું જુદો છું, ઝઘડો કરે છે તે જુદો છે ને હું જુદો છું. પછી અંદર મન બતાડે છે એ શું બતાડે છે વિધિ વખતે તે એ જ્ઞેય છે હું જ્ઞાતા છું. એટલે આપણે નાના નાના અભ્યાસ કરતા જઈએ તો પછી આ બધું આપણને ફાયદો રહે. પણ આપણે અવકાશ મળે, હમણાં પેલા છોકરાઓ બધા કહેતા હતા મને અડધો કલાક ફ્રી ટાઈમ મળે છે, તો હું બધાને આપણે પોતાની રીતે તપાસ કરે મહાત્માઓ કે ફ્રી ટાઈમ મળે છે ખરો? ફ્રી ટાઈમમાં 5 આજ્ઞાનો અભ્યાસ કરીએ છીએ ખરા? આપણે ઘરમાં 4 માણસો હોય ને રિલેટિવ રિયલ જોઈએ છે ખરા? આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ આને ફાઇલ કહેવાય, આ શુદ્ધાત્મા છે, આને ચલાવે છે, વ્યવસ્થિત છે. કોઈનો વ્યવહાર ના ગમતો હોય, કોઈની વાણી ના ગમતી હોય તો આપણે અંદર ઘૂંટવું જોઈએ કે આ બોલે છે તો આપણને થાય ખરું આ એનું કશું બોલતા નહીં આવડતું હોય, જયારે હોય તો વાંકું જ બોલે છે, તો આપણે તરત એ વખતે અંદર બોલે તો કેવું કે વાણી ટેપ રેકર્ડ છે. દાદાએ શું કહ્યું? વાણી ટેપ રેકર્ડ છે, એ તમારા કર્મોને આધારે બોલે છે. હું તો શુદ્ધાત્મા છું. આવું બધું જ્ઞાન આપણે છે નાના નાના પ્રયોગો જે દાદા ભગવાન એમાંથી પસાર થયા એ જ્યાં સુધી એ જે બી પ્રયોગોમાં જશે એને અનુભવથી ખબર પડશે કે આ શું વસ્તુ છે. એટલે આપણે ફાઇલોને ઘરમાં જોઈએ, આ જોઈએ તો ખબર પડે. ખાવું એને ફાઇલ માનતું જ નથી. કોઈ માને છે? ચા નાસ્તાને કોઈ ફાઇલ માને છે? નાવાને કોઈ ફાઇલ માને છે? એટલે આપણે આ અભ્યાસ કરવાની જરૂર. અને સમભાવે નિકાલ એટલે કે ઠંડુ પાણી આવ્યું નાવામાં અને આપણને ઉપાધિ થાય તો આપણે કેવો ગભરાશો નહીં ને? હવે વરસાદ પડે તો નહીં પલળી જતા તમે? નહીં થોડું ઉપરથી ગરમ પાણી પડવાનું છે તેવું માનવાનું કે આજે વરસાદ પડે તો પલળી ગયા આપણે. એડજસ્ટમેન્ટ કઈથી આવડે? એવું આ તો બૂમો પાડે પાણી નથી આવતું, પાણી નથી આવતું. હવે બૂમો પાડે તોય આપણે જુદા. આપણે કહેવાનું શું કા બૂમો પાડું છું? બૂમો પાડવાથી કઈ ગરમ પાણી મળવાનું છે? મૂકી દો ને ગેસ પર તો પેલી. બરાબર. એટલે જાત જોડે વાતચીત કરવી, પછી જ્ઞાનથી રહેવું, બધા પ્રયોગમાં જવું, એ નાની નાની વાતો જો આપણે સમજાય ને તો તમને ફાઇલનો સંભાવ નિકાલ થયા જ કરશે. તમે ફાઇલ બોલ્યા ને એ જ મોટી, ત્યાંથી જ આત્માના શરીર જુદા થઈ ગયા. આ દાદા ભગવાનના શબ્દો છે કે તમે કહ્યું ને આ ફાઇલ આવી બોલ્યા ને એટલે ત્યાં પૂતગલ અને આત્મા બે છૂટા જ પડી ગયા તમારી દ્રષ્ટિમાં. બરાબર. એટલું ગજબનો શબ્દ છે આ. બોલો. હા, એટલે અને આપણે હું શીતલ સાથે વાતચીત કરું એ ફાઇલ નંબર 1 સાથે ડીલિંગ છે આપણું. બરાબર. અને બોલો બોલો. અને આપણે સંભાવી નિકાલ કરવાનો જે ભાવ કરીએ છીએ ત્યારે નક્કી કરીએ છીએ તો અંદરના પરિણામો શાંત થઈ જાય એટલે પછી ઓટોમેટિકલી આપણને એની સૂઝ પડે નિકાલ કરવાની. કે દાદા ભગવાને કહ્યું કે તમે આજ્ઞા પાડવાનું નક્કી કર્યું ને ત્યારથી જ આપણું શુદ્ધાત્માના ચોપડામાં જમા થઈ ગયું. ત્યારથી જ આપણી બુદ્ધિ ને બધું બંધ થઈ ગયું. ઓકે. ખ્યાલ આવ્યો? અને પછી જે નિકાલ શું થાય છે તે આપણે જોવાનું રહ્યું. શું રહ્યું?
જોવાનું નિકાલના કરનારા નથી થવાનું, આપણે નક્કી કરવાનું છે. દાદા કે તમારે ખાલી નક્કી જ કરવાનું, એટલે કે ગમતું ના ગમતું થાય ને એના રાગ દ્વેષના ખાડામાં તમારે નહીં પડવાનું. એમ તમારો ભાવ શું છે સંભાવે નક્કી કરવાનું. કોણ નક્કી કરે છે? પડોશી. આપણે કોણ? શુદ્ધાત્મા. બરાબર. નક્કી કોણ કરાવડાવે છે? પ્રજ્ઞા શક્તિ. બરાબર. બરાબર ને? હવે પ્રજ્ઞા શક્તિ નક્કી કરાવે છે, પછી આપણે તો શુદ્ધાત્મા તો આપણે જોવાનું કે શું બની રહ્યું છે. બરાબર બરાબર. એટલે કોઈ પણ ચીજના કરતા થવાનું નથી. આપણે કરતા નથી થવાનું આ સંભાવે નિકાલ કરવામાં. કે કરતાપણું ગયું. બરાબર. શુદ્ધાત્મા પદ પ્રાપ્ત થયું એટલે કરતાપણું ભોગતાપણું ગયું, જ્ઞાતા દ્રષ્ટાપણું ઉત્પન્ન થયું. કોના જ્ઞાતા દ્રષ્ટા? તો કે આ મન વચન કાયા અને અંતસ્કરણ. મન વચન કાયા અને અંતસ્કરણના જ્ઞાતા દ્રષ્ટા. એટલે શું કે કોઈ બોલે, કોઈને જોઈએ, કશો વ્યવહાર જોઈને અંદર શું પરિણામો ઉભા થાય છે તેને આપણે જોનારા રહ્યા. પણ છતાં એ ધીરે ધીરે શક્તિઓ ખુલ્લી થતી જાય. શું થતી જાય? સત્સંગમાં રહેવાથી, સત્સંગ સમજવાથી, અને પછી એનો પ્રેક્ટિકલ કરવો જોઈએ. શું કરવું જોઈએ? પ્રેક્ટિકલ. તો પછી સાયન્સ છે. કોઈ પણ વસ્તુનો તમને ટીવીમાં ગમે એટલા પીઝા અને ઉપર ચીઝ રેડેલું બતાવે અને ટીવીની આપણે ઉપર જીભ ફેરવે તો કઈ સ્વાદ આવે? ના આવે. અને લાઈવ પીઝો હોય તો કેવો હોય? એવી રીતે આ દાદાનું જે વિજ્ઞાન છે એ જેટલું આપણે પ્રેક્ટિકલ કરીશું ને એમ જ આપણે સ્વાદ આયા કરશું. પછી એટલું બધું ફિટ થઈ જશે કે તમારે હેન્ડલ મારવાની જરૂર નહીં પડે. પછી તમને ધીરે ધીરે શરૂઆતમાં આવન જાવન થશે, પછી એમ કરતા કરતા સ્ટેબલ થઈ જશે. બરાબર બરાબર. એટલે આ અભ્યાસ એમાં ખાસ જરૂરી છે. આપણે બધા કરે જ છે અભ્યાસ. હું એવું નથી કહેતો મહાત્માઓ અભ્યાસ નથી કરતા. બધાની જેવી જેવી એની કેપેસિટી, જેવું જેવું એનું પોતાનું નક્કીપણું હોય, દાદાની કૃપા તો બધા ઉપર છે. પણ મને એવું સમજાય છે કે આપણે આપણી જાતની જોડેથી જેટલું જોઈતા જઈશું અને ગોઠવણી કરતા જઈશું તો એ જ્ઞાન વહેલું ફિટ થઈ જશે. બરાબર. કારણ કે આપણો ઉપયોગ હવે આપણી જાત ઉપર જ રહેવો જોઈએ. અને બીજાનું દેખાય છે, નથી દેખાતું એવું નથી. બીજાનું દેખાય છે પણ એને પછી અંદર કેવી રીતે વાળવું એ જો આ કશું કાઢ્યું. 5 આજ્ઞા પ્રમાણે પૂર્ણતા. હજુ વાંચું દીપક આનંદજી? આ દાદા 5 વાક્યો આપે છે, તે જ કેવળ જ્ઞાન માટેના યથાર્થ સાધન છે. દાદા 5 જ આંગળી ઝાલવાનું કહે છે. 5માંથી એક તો ઝાલ. અમારી 5 આજ્ઞામાંથી એક આજ્ઞા પણ જે પાડશે તેને અમે પકડી રાખીશું, અને એક જ આજ્ઞા પાડે તો અમે 5 આજ્ઞા પાડી કહીશું. અમારા 5 વાક્યોમાં આખા જગતનો સાર છે. આ 5 આજ્ઞા એ અમારી પછી પણ ફળ આપશે. આજ્ઞા જીવતી જ છે. 5 આજ્ઞા જેણે પાડી એ પરમાત્મા થશે. લો, આ દીપક આનંદજી જો આપણા બધાના માટે કેટલું સરસ કહ્યું. એને કહ્યું ને એક આજ્ઞા પાડે તો 5 નહીં, તો કનેક્ટેડ છે બધું. અમે તો દાદાની પાસે લાઈવ સાંભળેલું એવું કહું છું, પણ આપણે બધા મહાત્માઓ પુરુષાર્થ કરીએ છીએ. અને હું તો ખરેખર કહું છું કે જો કદાચ આપણી પ્રકૃતિ પુરુષાર્થની બહાર જો કામ કરતી હોય તો આપણે એને ધીરે ધીરે વાળવી જોઈએ. શું કરવું જોઈએ? વાળવી જોઈએ. બરાબર છે. જો આપણે આવો સત્સંગ, આવા દાદા, જ્ઞાન મળ્યા પછી લોકોની જોડે રહેવાનું, એ કર્મના ઉદયથી રહેવાનું છે. પણ 5 આજ્ઞા એ કર્મના ઉદયથી નથી. 5 આજ્ઞા એ સ્વ પુરુષાર્થની વસ્તુ છે. બરાબર છે. એટલે કોઈ એવું નહીં માનવાનું કે વ્યવસ્થિત શક્તિ હોય તો જ આજ્ઞા પડાય અને આણે આમ કર્યું એટલે આજ્ઞા ચૂકી ગયું. એવું છે જ નહીં. આખી દુનિયાને જે કરવું એ કરો. દુનિયામાં રહેવાનું, પણ આપણો ચોકો જુદો હોય. જુદો એટલે શું? કે આપણે મોક્ષે જવું છે, એટલે આજ્ઞા ધર્મથી ધીરે ધીરે નીકળી જવાનું. બરાબર. એટલે દાદાને ખૂબ તો તમને કહું કે આ 5 આજ્ઞા એ
મને તો બહુ લાંબી નથી ખબર, પણ જે તીર્થંકર ભગવંતોના હૃદયમાં હતી એ દાદા ભગવાને એમની પ્રત્યક્ષ હાજરીમાં આજ્ઞા મૂકેલી છે. 10 લાખ વર્ષનું આશ્ચર્ય છે. આપણે દાદા ભગવાનની ભક્તિ, એમની આજ્ઞા, એનું આરાધન જેટલું થઈ શકે એના માટે જ જીવવા જેવું છે. એવું નથી કહેતો કે પૈસા નહીં કમાવાના, હું એવું નથી કહેતો કે સંસારના વ્યવહારોમાં નહીં જવાનું, પણ આ સમજવાની જરૂર છે. અનંત અવતારો આનું આજ કર્યું છે. આપણે પેલાના લગ્નમાં ગયા, આના મરણમાં ગયા, અને આમને આમ અવતારો પૂરા કર્યા છે. માંડ હવે ઠર્યા છે, અને ઠરવાનો ચાન્સ મળ્યો છે. તો દાદા દાદા કરતા કરતા આપણું રાગે પડે તો સારું. છતાંય દાદાએ વ્યવહારને ફાઇલો કહી. શું કહી? વ્યવહારને ફાઇલો કહી. એટલે બરાબર. તમારે જેવી રીતે નક્કી કરજો ઉકેલવાની છે. હા, હા, જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. વિક્રાંતજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જ્ઞાન એ જીવતી વસ્તુ છે, એ આપણું સ્વરૂપ છે, એ આપણે પોતે છે, અને એ જ્ઞાન સ્વરૂપે જીવી જવાનું છે, અને આપણને તે સ્વરૂપ બનાવ્યા છે. એટલે અનાદિકાળથી આ પ્રકૃતિનો અભ્યાસ અને પ્રકૃતિમાં રહેવાની જે આદત પડી ગઈ છે, અને લોકોનો પરિચય. એટલે આપણે હમણાં સામાયિક ગોઠવ્યું છે. દાદાએ કીધું છે કે આ કઈ ગોઠવવાની વસ્તુ નથી, પણ એક ઔપચારિકતાથી, એક પ્રયોગ રૂપે આપણે કરીએ છીએ કે આખા અઠવાડિયા દરમિયાન સોમવારથી રવિવાર સુધી, આ બીજું અઠવાડિયું ચાલે છે. પહેલા અઠવાડિયામાં આપણે પોતાને જોવાની આખી સામાયિક કરી હતી, સવારથી ઉઠીને શું શું કર્યું તે. હવે આ અઠવાડિયે જે કોઈ યાદ આવે એમનામાં આપણે બે દ્રષ્ટિથી જોઈ લઈએ. એટલે બે વ્યૂ પોઈન્ટથી, એટલે સમજો મને પ્રતિપાનંદજી યાદ આવે તો વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી પ્રતિપાનંદજી, નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી શુદ્ધાત્મા. પછી રજનીભાઈ યાદ આવે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી રજનીભાઈ, નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી શુદ્ધાત્મા. એવી રીતે જે બધા યાદ આવે એમાં બે દ્રષ્ટિથી જોવાનું. બહુ ઈઝી છે, અને આપણને હેલ્પફુલ પણ થાય. કારણ કે યાદ કોણ આવે? જેમની જોડે રાગદ્વેષ હોય તે જ યાદ આવે. રાગદ્વેષ ના હોય યાદ આવે નહીં. એટલે દાદા કહે છે તમે મારી સામે આવો એટલે તમારું આખું અમને દેખાઈ જાય, અને તમે મારી નજરની બહાર જતા રહો, પછી તમે મને ક્યારેય યાદ નહીં આવો. એટલે આ દાદાની દશા માટે આપણે કહીએ છીએ કે એવી જબરજસ્ત દશામાં એ હતા, અને આપણને એ લાભ મળ્યો છે. તો આજે આપણે એ કરીશું. જે કોઈ યાદ આવે એમનામાં બે દ્રષ્ટિથી જોઈશું. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રદીપાનંદજી, હાજી, હું બોલાવું, તમે બોલજો સાથે. ઓકે. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, અમને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક, અમને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક જે કોઈ યાદ આવે જે કોઈ યાદ આવે એમને બે દ્રષ્ટિથી જોવાનું. એમને બે દ્રષ્ટિથી જોવાનું, એટલે કે રિલેટિવ અને રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી જોવાનું. રિયલ અને રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી જોવાનું. રિલેટિવ અને રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી જોવાનું. રિલેટિવ અને રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી જોવાનું. વ્યવહાર દ્રષ્ટિ અને નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી જોવાનું. વ્યવહાર દ્રષ્ટિ અને નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી જોવાનું. સામાયિક કરવાની પરમ શક્તિ આપો. સામાયિક કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધાત્મા છું. 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 હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન 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 છું.
હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જોવાનું શરૂ કરજો.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જે બધા યાદ આવે એના પછી આપણને ખબર પડે કે ક્યાં ક્યાંથી લોકો આવીને આપણું બારણું ખખડાવે છે. આપણને એમ લાગે તો બધું ક્લિયર છે, એટલે આખું મન ક્લિયર થવું પણ એ પ્રોસેસમાં છીએ આપણે. અને આપણને જે ભૂમિકામાં અંતરાત્મા દશાએ બેસાડ્યા છે ને એટલી જબરજસ્ત જાગ્રત ભૂમિકા છે, એમાં ધીમે ધીમે કરીને બહુ સારી રીતે આપણે પ્રગતિ કરી રહ્યા છે. ને આ રીતના સત્સંગના વાતાવરણમાં આપણા માટે બહુ કલ્યાણકારી મદદરૂપ છે. જય સચ્ચિદાનંદ. 2 મિનિટ કોઈને કહેશું કેવું હોય તો પ્લીઝ કમ ફોરવર્ડ ક્વિકલી. ઓકે નથી આજે પણ ફેમિલી મેમ્બર જ દેખાણ, બીજું હા ફેમિલી તો લાંબુ હોય છે ને. ઓકે ગીતાબેન બોલજો. પ્રજાપતિ. હા જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી, રજની અંકલ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા આપણે આજે રિયલ રિલેટિવ આપણે જોઈએ છીએ તો આપણને રોજ આપણે આજે જોઈએ તો એકની એક ફાઇલ જ દેખાતી હોય તો શું બધી રાગ વાળી ફાઇલ છે, રાગ કે દ્વેષ વાળી ફાઇલ છે એવું સમજવાનું? એ તો કોઈ બાણું ખખડાવે જ નહીં. તો પછી એ ક્લિયર કરવાની એવું રહ્યું? સંભાળે નિકાલ કરવાનો રહ્યો ને, એટલે આપણને ખબર પડે હવે. એટલે આવું જ્યારે જે આવે ને પછી એમને સ્પેસિફિકલી એમના ઉપર જ આ બે દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ કરવાનો આપણે. બરાબર, એટલે એમને શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ એટલે રિયલ રિલેટિવ થી જોવાનું, એ જ રીતે ઉપયોગ કરવાનો? હા બે દ્રષ્ટિથી જોવાનું. પણ જતા જતા તમે કે આવશે, તમે કહો છો પણ એમણે આવું કરેલું, તમે તો કહો છો શુદ્ધાત્મા છે પણ એમણે આવું કરેલું. ત્યાં પછી આપણે ત્રીજી ચોથી આજ્ઞા મૂકીને પછી આખું એમની જોડે એ કરવાનું. એટલે આજ્ઞાથી આપણે આખા ફાઇલને જોઈ લઈએ છીએ. પછી એ જોયું, સમજો કે તમે 1 કલાક લગી આવી રીતે જોયું ને 1 કલાક લગી એ હાજર થઈ જાય 1 કલાક પછી, તો તમારી દ્રષ્ટિ કેવી હશે મને કહો. બરાબર છે, એકદમ ક્લિયર. હા બરાબર છે. હા એટલે આપણું એક હોમવર્ક છે જાગૃતિ પૂર્વક. આપણે એમને જોઈએ છીએ, આપણે એક જ વ્યક્તિને આપણે એટલે એક જ ફાઇલને એક જ વખત શુદ્ધાત્મા તરીકે અને રિયલ રિલેટિવ થી જોઈએ છીએ, તો એટલામાં કેટલું ક્લિયર થાય? પણ એમાં એમ નથી કેતો, હમણાં તો એવી રીતે જોવાનું છે, પછી એમને એકલા નહીં મૂકવાના સામાયિકમાં. દાખલા તરીકે પ્રદીપાનંદજી મને વારે ઘડી બારણું ખખડાવે છે તો પછી હું કહું કે દાદા ભગવાન મારા પ્રદીપાનંદજીમાં આખું સામાયિક એમના ઉપર જ કરવું છે, 2 દ્રષ્ટિથી એમને જોવા છે. તો પછી એ જોતા 2 દ્રષ્ટિ જોયું ને એટલે પછી કે તે દિવસે મને જોડે આવું કરેલું, તે દિવસે મારા ફોન પર આવી રીતે વાત કરી હતી, એમને ત્યાં હું મળ્યો તો મને જોડે આમ કર્યું હતું. એટલે એ બધું અંદર આવશે તો ત્યાં આપણે એને પછી ત્રીજી ને ચોથી આજ્ઞા મૂકીને આપણે સમજીએ કે તમારો હિસાબ હતો, એમને નથી કર્યું. એટલે પાછું 2 દ્રષ્ટિ આપણી પાછી સ્ટેબલ થઈ જાય એમના પર. બરાબર છે. હા બરાબર છે. હા સમજાયું. હા આવ્યો. હા જય સચ્ચિદાનંદ. અંજનભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો બોલો. હા મને એવી કોઈ ખાસ બહુ ફાઇલો કોઈ ચીકણી એવી યાદ નથી આવતી, પણ સામાન્ય રીતે મેં બધાને યાદ કરીને દરેકમાં શુદ્ધાત્મા ને રિલેટિવ જોયા એવી રીતે પણ ચાલે ને? બધું ચાલે. આ વસ્તુ કેવી છે, આપણે જોવા બેઠા ને ત્યારથી દેખાવા માંડશે. પહેલા થોડું દેખાશે, થોડું દેખાશે, અને પછી બધું આખો બધો હાઈવે ખુલ્લો થઈ જશે. બરાબર. પેલું વાદળામાં સૂર્યનારાયણ હોય તો કેટલા દેખાય, જરાક દેખાય ને પાછળ જતા રહે, દેખાય ને પાછળ જતા રહે. પણ વાદળા બધા નીકળી ગયા પછી ટોટલ ઓપન એ બધું દેખાશે. એટલે આપણે એ દેખાય ત્યારે જોવાનું, ત્યાં સુધી હું શુદ્ધાત્મા. જય સચ્ચિદાનંદ. ભારતીબેન, મહેન્દ્રભાઈ બોલ. જે જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી, પ્રદીપાનંદજી, જે મૃત્યુ પામેલા છે એ લોકો પણ આમ દેખાતા હોય છે, તો એમનું પણ આ રીતના જ જોવાનું? પણ એ મોક્ષે નથી ગયા. હા એટલે એવી રીતે જ જોવાય ને એ લોકોનું પણ? રાઈટ. ઓકે બરાબર છે. ઓકે જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રદીપાનંદજી આપણે કઈ કેવું છે? સચ્ચિદાનંદ. ઓકે તો ત્રિમંત્ર બોલાવો. ભારતીબેન પ્લીઝ એક મિનિટ. ઓનેસ્ટલી અમુક આપતપુત્ર દેખાયા જે જાહેર કરવું યોગ્ય ન લાગ્યું, કઈ વાંધો નહીં, એ તો વાંધો નહીં. ઘરના ને યાદ કરવા પડ્યા.
આપતો પુત્ર દેખાયા ને ઘરનાને યાદ કરવા પડ્યા એમ કે છે. સારું સારું, મહાત્મા છે ભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપતો પુત્ર જોડે કનેક્ટિવિટી મોટી છે. બોલાવજો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાનમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાનમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાનમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો ઉવજ્જાયાનમ, નમો લોએ સવ સાહુણમ, નમો લોએ સવ્વ સાઉનમ, એસો પંચન મુક્કરો, એસો પંચન મુક્કાલો, સવ પાવપણાશણો, સવ્વ પાવપનાસનો, મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ, મંગલાનમ ચમ સવ્વેસીમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. પર્વમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલે બુધવાર છે. કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે. સવારે 6 વાગે પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 3 વાગે હિન્દી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી, રાત્રે 9 વાગે આ રીતે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ. પહેલો અડધો કલાક છોકરાઓ જોડે હિન્દીમાં અને પછી અડધો કલાક મોટા લોકો જોડે ને પાછું આ સામાયિક રિપીટ કરીશું. દિવસ દરમિયાન જે ભેગા થાય એમને 2 દ્રષ્ટિથી જોવાનો ઉપયોગ ગોઠવવાનો છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ પ્રદીપાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સર્વ મહાત્માઓ જય સચ્ચિદાનંદ. સર્વે આપતો પુત્ર જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ પ્રદીપાનંદજી સ્વામીજી સર્વે સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ પ્રદીપાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ આપને જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ.